सत्कारयोग साध संगत जीओ, आप जी भागशाली हो जो कि धन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी दे अस्थान दे दर्शन इशनान करदियां गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल पहुँच के अज दा जो बचन महाराज सच्चे पातशाह जी ने अमृत वेले समझाया है, उस शब्द विचों आप जी ने भाई साहब जी तो एक शंत सरवण कीता है। पावन शब्द सूही राग विच है और शब्द दे 9 शंत हैं। अंग 766 और 67 ऊपर सवायमान है। अपनी सुरती द्वारा इन्हां बचनां नूं अपने हिरदे विच थां देण दा यतन करांगे, पर यह बख्शिश गुरु साहिब दे हत्थ विच है कि आप त्रुट के इस डोल दे भजदे इधर उधर खिंडे हुए मन नूं सिर ते हथ रख के इकाग्रता दी दात बख्शण, तां कि ये महंगे शब्द एक मजबूरी है, होर कोई लफज ही नहीं कहण वास्ते। ना असी कठिन कह सकने आ, ना औखे कह सकने आ। ये सिर्फ एक संकेतक शब्द है कि गुरु नानक देव जी की बाणी जिहड़ी है बड़े उच्चे मंडलों तो उचारी गई। सतगुरु जी ने एक वचन किया, मैं सुना के अगे अखरी अर्थ, क्योंकि लंबा श्री मुख वाक है। सतगुरु ने वचन किया है कि जिस गुरमुख की सुरती 4 खंडां नूं पार करके 5वें विच पहुँचदी, जपजी साहिब विच तुसीं 5 खंड पढ़ोगे, ये किन्ना कु कठिन ज्ञान है जो महाराज ने उचारिया है। कई बार इंज लगदा है कि सतगुरु यतन कर रहे ने होर कुछ दस्सण दा, होर कुछ दस्सण दा, बड़ा कुछ दसदे ने फिर रह जांदा है। उन्होंने कहा ये ज्ञान जदों मैं तुहानूं कहना ते मेरा इन्ना जोर लगता है जिवें मधानी रिड़कण वाली माई दही विच मधानी रिड़के ते उन्हूं पसीना आ जाता एक बारी, पर रब दा ज्ञान बोल के कहना इन्ना औखा है, दही दे थां ते लोहा पिया होवे ते लोहे नूं रिड़कना पवे। सतगुरु जी दे बचन ने 5वें खंड विच ने, सचखंड विच, जिहदे विच पहले खंड ने धर्म खंड, उहदे तो बाद है ज्ञान खंड, फिर है शर्म खंड, फिर है कर्म खंड, ते 5वां जदों सुरती सच खंड विच गई, ये ज्ञान उथों आया। सचखंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल, तिथै खंड मंडल वर भंड, जे को कथै तां अंत ना अंत, तिथै लो लो आकार, जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार। उत्थे फिर 3 चीज़ां उस दर्शन नूं वेख के उपजदियां। एक ते वो गुरमुख जिहड़ा उत्थे पहुंचिया वो वैगुरू दे दर्शन करदा है, ते दूजे नंबर ते खुश हुंदा है, खुशी आउंदी उहदे विच, ते तीजे नंबर ते उस खुशी दी विचार जरूर करदा है, पर उस खुशी दी विचार नूं जदों साडी भाषा विच इधर ट्रांसफर करन दा यतन करदा है, कन्वर्ट करन दा यतन करदा है, ते बड़ी वड्डी रुकावट आ जांदी है, लफज नहीं लभदे। महाराज ने अगे क्या वेखै, पहले नंबर ते उहदे दीदार वेंदा है वो गुरमुख, विगसै वेख वेख के उहदे रंगां नूं खुश हुंदा है, क्योंकि उहदे अगे 2 तरह की दुनिया खुल जाती है। साडियां अखां अगे सिर्फ आ पदार्थक मटीरियल की दुनिया है, असी सिर्फ इत्थों दिसदी दुनिया तक वेखने आ,
पर उस गुरमुख की सुरती अणदिसदे संसार नूं वेखण लग पैंदी है। वो दोवां पासे नज़र रखदा है, ਉਹਦਾ ਨੇਤਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹੱਦ ਕਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਹੱਦ ਹੈ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਉਹਦਾ ਘਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। इस करके महाराज कहते ने पहला तो वो दर्शन वेखदा पंजवें खंड विच वेखै विगसै, वेख वेख के खुश हुंदा है। खुशी आउंदी उहदे मन दे विच इन्नी कि जिहदी व्याख्या कोई नहीं, और उस खुशी नूं माणदियां सार ही दुनिया दा वो सवाल हल हो जांदा है जिहड़ा सारी उम्र असीं यतन करने आ ते हल नहीं हुंदा। वो किहड़ा सवाल है? मनुख दे दुख दा नाश हो जांदा सदा वास्ते। वो कदों हुंदा जदों विगास खेड़े नूं वेंदा है। महाराज दे वचन वो भी जपजी साहिब विच ने, नानक भगतां सदा विगास सुनिया दुख पाप का नाश। इत्थे आके दुख खत्म होने ने पंजवें खंड विच, पंजवीं अवस्था विच। ते इत्थे कह रहे ने वेखै विगसै कर विचार, अपने मन विच ते रब दे दर्शन करके उहदी दुनिया कुदरत वेख के बड़ी विचार ते कर लैंदा है, पर जदों अगे कहण दा यतन करदा वो इस तरह हो जांदा जिवें लोहे नूं उड़ीकीदा। अगली पंक्ति है वेखै विगसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार। सार दे इत्थे अर्थ ने लोहा, कथना दा अर्थ है झिड़कना। कहण लगे वाहिगुरू दे ज्ञान नूं इत्थों दी भाषा विच, इत्थों दे मनुख दी बोली विच कहना इस तरह है जिवें लोहे विच मधानी पा के रिड़कना होवे। इन्ना कठिन इन्ना औखा है। ये शब्द उथों ने गुरु नानक साहब वो जोत जिहड़ी 10 जामियां विच वरती है, अजे ताजी ताजी उतरी रब दे घरों। इस करके गुरु नानक साहब जी की बाणी दे शब्द बड़े कठिन ने। ज्यों ज्यों जोत अगे तुरेगी, गुरु अंगद देव जी की बाणी दे शब्द थोड़े जे सरल हो जाएंगे। ज्यों ज्यों जोत अगे उतरती जाएगी पौड़ी दर पौड़ी, तीजी पौड़ी ते आके गुरु अमरदास जी की बाणी होर सरल हो जाएगी। चौथी पौड़ी ते आके बाणी होर सरल होवेगी, ते जदों पंचम पातशाह का टाइम आ जाएगा बाणी बिल्कुल सरल हो जाएगी। सुखमणी साहब बिल्कुल सरल। इस तो अगे वधो, नौवें पातशाह की बाणी बिल्कुल ही वार्तक है, क्योंकि वो साढ़े नेड़े आ रहे ने। ते जिदन 10वें जामे विच आए उदन ते उस जोत ने कमाल कर दी सी। थले उतर के स्टेज तो सिख तो सिर मंग लिया, ते फिर उन्हों बांह फड़ के ते अपनी स्टेज ते बिठा लिया ते कह दिता अज तो बाद तू ते मैं इक्को हाँ, तो तेरे ते मेरे विच कोई फर्क नहीं रहा। इस करके ये 9 संत ने, मैं विस्तार विच नहीं जा सकांगा क्योंकि मैं जिथे विस्तार विच गया फिर उधरों घड़ी जिहड़ी है अपना इशारा करती जा रही है। अखरी अर्थ ये हो सकने ने, इन्हां को मैं तरतीब जरूर कह देना। इस शब्द दे 9 शब्द संतां दे विचों पहले 2 संतां दे विच गुरमुख दी उच्ची अवस्था दा वर्णन है कि वो किदे विच चला गया, उन्होंने प्राप्त की होया है, उन्होंने लभा की है। पहले 2 संतां विच उहदा हवाला है, वो दसदा है मैनू की मिलिया, मेरा मन रंगिया गया है, वाहिगुरू दे गुणां नूं भोगदा पिया, उहदे रस नूं पी रिहा है, परपंच थक गए ने, झूठ थक गया है, विकार डिग पए ने, अंदर सोहनी बसंत चढ़ी है, अंदर फुल खिड़न लग पए ने। ये पहला शंत तुसीं हुणे पाठ विच सुनिया। वार्तक दे अर्थ ने। दूजे विच भी उस चढ़े हुए बसंत के फुलों की ही व्याख्या है। ते जेड़े अगले 7 अंक ने शंत ने, उन्हां दे विच फिर किसी जग्यासू ने उस गुरमुख नूं पुछया बई मैं उत्थे क्यों नहीं पहुंचया जिथे तुसीं पहुंच गए हो, मेरे ना पहुंचण दा कारण की है? ते वो कारण गुरु साहब ने अगले 7 शंतां विच दसे ने कि उहदे घर विच पहुंचण वास्ते किहड़ी किहड़ी फीस, किहड़ा किहड़ा भेटा जिहड़ी चढ़ाउणी पैंदी है। अरदास करिए महाराज आप वरत के
ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰੋ। आओ पहली पंक्ति तो आरंभ करिए जी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सूही महला पहला, मेरा मन राता गुण रवै, मन भावै सोई। महाराज गुरु नानक साहब ने एक बड़ी वड्डी गल पहली पंक्ति विच कही है, जिहड़ी कि आम धार्मिक मनुख दे जीवन की रुकावट है। वो किहड़ी है? मनुख पाठ करदा है, पाठ उहनूं भाउंदा नहीं। भाउंदे दा मतलब मन नूं चंगा नहीं लगदा। पाठ जरूर करदा है, धार्मिक कर्म करदा है, अंदरला मन सहमत नाल नहीं, जिवें किसी काम दे विच वज्झा होया। पर साहब कहंदे ने, गुरमुखा मेरे ते अज किरपा हो गई है, मेरा मन उहदे प्यार विच रंगिया गया। मेरा मन राता गुण रवै, गुण दा अर्थ है सुभाव। हुण मेरा मन गुरु दे सुभाव नूं अपने अंदर टिका रहा है। जिथे भी गुण शब्द आएगा गुरु ग्रंथ साहिब विच उहदा अर्थ होवेगा गुरु दा सुभाव। हुण मेरा मन रवै, भोगदा है किनू? गुरु दे सुभाव नूं अपने विच खिच्ची जांदा है। ते मन भावै सोई, इकल्ला उहनूं अंदर टिकाउंदा नहीं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई बद्धा चट्टी नहीं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई मजबूरी नहीं कि मैं सिख दे घर विच जम्मिया ते मैं सिख हाँ ते पाठ करना ही है। नहीं, कहन लगे अंदर उछल उछल के बाणी नाल जुड़दा है। मन भावै सोई, अंदर दौड़ दौड़ के जिवें बच्चा अपनी मां वल दुध पीण वास्ते भजदा है, अंदर शौक पैदा हो गया, चाह पैदा हो गया। ते गुण रवे, इहदे उत्ते थोड़ी जी बेनती कर दियांगा। गुण दा मतलब यह है, एक हुंदी सिੱਖਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲੀ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦੀ ਏ। ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਤੇ ਟਿਕਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਸ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਸਾਚ ਕੀ ਸਾਚਾ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਸੁਖ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦਿੱਤੀ ਏ ਤੇ ਉਸ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਪੌੜੀ ਕਿਹੜੀ ਏ? ਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਲਓ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 38 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਪੌੜੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ? 22 ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੌੜੀ ਆਵੇਗੀ। ਪੌੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪੌੜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਅਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਏ, ਛੱਤ ਨੂੰ ਤੇ ਫਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੀ। ਪੌੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤੀ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਰਤੀ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹੇਗੀ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਧਰਾਤਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰਤੀ ਪੁੱਟੀ ਜਾਏਗੀ, ਉੱਚੀ ਚੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੌੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਲੱਗਾ ਛੱਤ ਨਾਲ। ਜੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾ ਲੈ ਤੇ ਪੌੜੀ ਉਹਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ
ਜੇ ਸੁਰਤ ਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਸੁਰਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਤੋਂ, ਤੇ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਸਾਚ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਸੱਚ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆਂ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜੀਵਿਆਂ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਵੈ ਸਾਚ ਭਾਵੈ, ਸਾਚ ਕੀ ਮਤ ਕਿਉ ਟਲੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਹਿਜ ਆਵੈ, ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਸੌਂਪ ਦਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਵੈ, ਅੰਦਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਚ ਭਾਵੈ, ਸੱਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਝੂਠ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਹਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੌੜ ਜਾ। ਜਿੱਥੇ ਨਿੰਦਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫਰੇਬ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜੇਗਾ, ਦੌੜੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗਾ। ਸੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਟਲੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਿੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਤ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਨ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਰਨ ਵੀ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਐਰਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜਿਉ ਅੰਕੁਸ਼ ਹੈ, ਐਰਨ ਜਿਉ ਸਿਰ ਦੇ ਮਨ ਤਨ ਆਗੈ ਰਾਖ ਕੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰੇ। ਜਿੱਦਣ ਮਤ ਸਵੱਛ ਹੋ ਗਈ, ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਤ ਆਰੇ ਥੱਲੇ ਖਲੋ ਗਈ। ਉਸ ਸਿਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੋ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਅੰਦਰਲੀ ਮਤ ਨਹੀਂ ਚੀਰੀ ਗਈ। ਮਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਰਹੀ। ਉਸ ਮਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬੰਦ-ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਪਰ ਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਿਆ। ਮਤ ਸਾਬਤ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ? ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਸ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਤ ਅਟਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਭਾਵ ਸਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਨਾਨ ਦਾਨ ਸੁਗਿਆਨ ਮੱਜਨ, ਆਪ ਅਛਲਿਓ ਕਿਉ ਛਲੈ। ਇੱਥੇ 3-4 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਅਰਥ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਾਵ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ਼ਨਾਨੋ ਦਾਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਟਿਕਿਆ, ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾਨ ਸੁਗਿਆਨ, ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਗਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜਨ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਅਛਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਛਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਛਲੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਪੰਚ ਮੋਹ ਵਿਕਾਰ ਥਾਕੇ, ਕੂੜ ਕਪਟ ਨਾ ਦੋਈ। ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਖਾਵਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਪੰਚ ਵਿਖਾਵਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਕੜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਕਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਵਿਕਾਰ ਥੱਕ ਗਏ, ਭਾਵ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਏ। ਤੇ ਝੂਠ ਤੇ ਪਰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ, ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਦਵੈਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੁਬਿਧਾ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਤਾ ਗੁਣ ਰਵੈ, ਮਨ ਭਾਵੈ ਸੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਸਾਲਾਹੀਐ ਜਿਨ ਕਾਰਨ ਕੀਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਏ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋਇਆ, ਸਭ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੋਲ ਸੀ ਆਪਣੇ,
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਥਾਂ ਤੇ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੱਕ ਹੀ ਗੱਦੀ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਵਰਤਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਉਸ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਗੱਦੀ 5 ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਈ ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰਤ ਕੇ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਵਿਗਿਆਨ ਵਰਤਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਹੀ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਿਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 9 ਜਾਮਿਆਂ ਤੱਕ। ਪਰ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ ਸੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਰਵਾਇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਨੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੌਂਕੜੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਸਨ ਵੀ ਚਲੋ ਪਾਪ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਗੱਲ ਹੋਰ ਏ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਸੀ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਸੀ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਠ ਆਪਣੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਪਾਠ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਖਬਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਸਮਝੋ ਤੇ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲਾ ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਟੇਕਣੇ ਆ? ਕਦੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੱਕ ਰਗੜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ? ਕਿਸੇ ਛਤਰ ਲਾਇਆ? ਕਿਸੇ ਚਬਰ ਕੀਤਾ ਉੱਤੇ? ਇਹ ਚਬਰ ਛਤਰ ਤੇ ਤਖਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਤਾਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਸਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਸੇਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮੰਨੇਗਾ ਤੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੀ ਹੈ, ਰੱਖ ਦਿਓ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਤੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਦਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਅਜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਚਿੰਤਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਪਿੱਛੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਸ਼ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਝਟਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦ ਨੇ। ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
जिन्हें गुरु का सत्कार किया उसका सत्कार अपने आप होना उसके भाग ने, जिन्हें गुरु का निरादर किया उसकी अपनी निरादरी होनी होनी है। ये कहण की दसन की लोड़ ही नहीं। इस करके ये जिहड़ा 350 साल एक बड़ी बड़ी क्रांति सी सानू दसन वास्ते कि तुसी शायद कुछ अवेसले हो गए हो, बाहरले लोग तुहाडे तो गुरु गोबिंद सिंह नूं किन्ना प्यार करदे। हुण भी कल 12 तरीक नूं करनाल विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे समूह सेवादारां वल्लों ते हरियाणे दी सरकार ते हरियाणे दी संगत वल्लों एक समागम किया जा रहा, उसे लड़ी विच 350 साले दे संबंध विच। क्यों कि गुरु गोबिंद सिंह दे गुणां नूं वेखीए कि उन्हें साडे वास्ते की कीता। उन्होंने वो कल्ले देश भगत नहीं सन। देश भगत उन्होंने कहना इस तरह जिवें किसी दीवे नूं सूरज के सामने कहो भी दीवा भी सूरज है। वो देश ते उन्हां वास्ते छोटी जी गल सी। उहदे घर दे विच ते उन्हां दी बाणी पढ़ के वेखो अकाल उस्तत उहदे विच गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी सूरज चढ़दे तो लैके लहिंदे तक दे सारे देश गिण दिंदे ने, कहंदे सारियां विच तूं ही वसना है पिया। उन्हां दा देश एक नहीं, उन्हां दा देश है नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला, सारियां दा भला। उन्हां दी सारी कायनात ब्रह्मंड उहदा भला मंगना है। इस करके महाराज सच्चे पातशाह जी इत्थे कह रहे ने, किसी ने पूछा भी ये उच्ची अवस्था किवें बनेगी, कहन लगे ओदी सिफत करया कर, साहिब सो सलाई है। हे भाई जे तुम भी उच्ची अवस्था में जाना है, वो साहिब दी सलाहता कर, ओदी वडियाई कर जिन्हें जगत पैदा कीता है। मैल लागी मन मैले है किन्ने अमृत पिया। कहन लगे साडा मन संसार दे विच रह के मैला हो चुका है, ते किसे विरले ने गुरु दे मार्ग ते तुर के मन की पवित्रता हासिल करके अमृत की दात पीती है। माथे अमृत पिया इह मन दिया, गुर पह मोल कराया। जिन्हें गुरु के शब्द की मधानी नाल इस जीवन नूं मथिया रिड़किया, इहदे विचों अमृत कढ़ के पी लिया, ते कहन लगे उस गुरमुख ने गुरु नूं अपना सिर सौंपिया ते अपना मुल तारिया। ये दात तां मिली, फीस तारी है उस सिख ने। आपनड़ा प्रभ सहज पछाता, जा मन साचा लाया। जदों सच्चे वैगुरु ने उहदे ते कृपा कीती तां उहने अपने मन नूं पहचान लिया, अपने मन नूं आप वेखिया, मन की शुद्धता प्राप्त कीती है। तिस नाल गुण गावा जे तिस भावा, क्यों मिला हुए पराया। कहन लगे सतगुरु उस गुरमुख नूं उपदेश देंदे ने, कहन लगे तिस नाल गुण गावां जे तिस भावां। ओहदे जे गुण गाइए आपां ते ओह गुण गाए ओनूं चंगे भी लगण ते ओहदे नाल परायापन खत्म कर दईए, ओपरापन खत्म कर दईए। साहिब सो सालाही है जिन जगत उपाया। हे भाई जे भी तू भी अपने मन नूं उस उच्चे रंग दे विच रंगना है ते उस साहिब दी सलाहता करनी चाहिदी है, ओहदा सिमरन करना चाहिदा है जिन्हें ये सारा जगत पैदा कीता है। आए गया की ना आयो, क्यों आवे जाता। आए गया जेड़ा गुरमुख ओदी शरण विच आ गया है, की ना आयो, ओदी शरण विच दुनिया दा केड़ा सुख नहीं आया। आए गयो जेड़ा गुरमुख आए गया गुरु दी शरण विच आ गया, की ना आयो, केड़ा सुख नहीं ओदे घर विच आया। क्यों आवे जाता, ओदा मन फिर डोलदा नहीं, आउंदा जांदा नहीं है। प्रीतम स्यो मन मानिया हर सेती राता। ओदा मन अपने प्यारे वैगुरु दे प्रति मन गया, भाव विश्वास विच आ गया ते ओदा मन ओदे प्रेम विच रंगिया गया है। साहिब रंग राता सच की बाता, जिन बिंब का कोट उसारिया। ओ गुरमुख साहिब दे रंग विच रंगिया गया
ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ। ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆ ਸੱਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿੰਬ ਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਾਰਿਆ ਸਰੀਰ ਉਸਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੁਪਕੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਚ ਭੂ ਨਾਏ ਕੋ ਆਪ ਸਿਰੰਦਾ, ਜਿਨ ਸੱਚ ਕਾ ਪਿੰਡ ਸਵਾਰਿਆ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਨੇ ਇਹ ਕਿਲਾ ਉਸਾਰਿਆ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ, ਉਹਨੇ ਪੰਜ ਭੂਤ ਦੇ ਨਾਇਕ, ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨੇ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਇਹਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ। ਜਿਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸੱਚ ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੱਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਮ ਅਵਗਣਿਆਰੇ ਤੂੰ ਸੁਣ ਪਿਆਰੇ, ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸੱਚ ਸੋਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਅਵਗਣਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ, ਤੁਧ ਭਾਵੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਜਾਏ, ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਨਾ ਥੀਐ ਸਾਚੀ ਮਤ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਮਤ ਸੱਚ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਡੁੱਲਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਵਾਗਮਨ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਜਨ ਤੈਸਾ ਅੰਜੀਐ ਜੈਸਾ ਪਿਰ ਭਾਵੈ। ਇੱਥੇ ਅੰਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁਰਮਾ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉਹ ਹੀ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਭਾਵ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਉਹ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਸੁਰਮਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸਮਝੈ ਸੂਝੈ ਜਾਣੀਐ ਜੇ ਆਪ ਜਾਣਾਵੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜਾਣਾਵੈ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ ਆਪੇ ਮਨੁਆ ਲੇਵਏ। ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਸੁਕਰਮ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਅਭੇਵਏ। ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਗੁਰੂ ਆਪ ਵਰਤਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੋਹਣੇ ਕਰਮ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਜਾਂ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਹਣੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਭੇਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੰਤ ਮੰਤ ਪਾਖੰਡ ਨਾ ਜਾਣਾ RAM ਹਿਰਦੈ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਾਂ ਮੰਤਰ ਆਦਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਖੰਡ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਜਨ ਨਾਮ ਤਿਸੈ ਤੇ ਸੂਝੈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸੱਚ ਜਾਣਿਆ। ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸੁਰਮਾ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ। ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਸਾਜਨ ਹੋਵਨ ਆਪਣੇ ਕਿਉ ਪਰ ਘਰ ਜਾਹੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਜਨ ਰਾਤੇ ਸੱਚ ਕੇ ਸੰਗੇ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋੜ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਵਲ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਮਾਹੇ ਸਾਜਨ ਕਰਹਿ ਰਲਿਆ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਵਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਕੌਤਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੰਗਦੇ। ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕਿ ਮੱਥਾ ਇੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਣੀ ਚੁੱਲ੍ਹ ਜੀ ਬਣਾ ਲਈ, 4 ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾ ਲਾ ਆਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਸਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਫਿਰਨਾ, ਦੋਸਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ, ਮੱਥਾ ਮੈਨੂੰ ਟੇਕੀ ਜਾਣਾ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਤੂੰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਭੋਗ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਮਨ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੌਤਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। 68 ਤੀਰਥ ਪੁੰਨ ਪੂਜਾ ਨਾਮ ਸਾਚਾ ਭਾਇਆ। ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਪੂਜਾ ਤੇ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਜੇ ਥਾਪ ਵੇਖੈ ਤਿਸੈ ਭਾਣਾ ਭਾਇਆ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਜਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਜਨ ਰੰਗ ਰੰਗੀਲੜੇ ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਐਸੇ ਸੱਜਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੰਦਾ ਆਗੂ ਜੇ ਥੀਐ ਕਿਉਂ ਪਾਦਰ ਜਾਣੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਤੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅੰਨੇ ਕੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਮੁਸੈ ਮਤ ਹੋਛੀਐ ਕਿਉਂ ਰਾਹ ਪਛਾਣੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਠੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਦੁਬਿਧਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਆਪ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਰਾਹੇ ਜਾਵੇ ਮਹਿਲ ਪਾਵੇ ਅੰਧ ਕੀ ਮਤ ਅੰਧਲੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਮਤ ਅੰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇਗਾ? ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਉਸ ਕੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਦੀ ਮਤ ਅੰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਨ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੇ ਕਛ ਨਾ ਸੂਝੈ ਅੰਧ ਬੂਢਾ ਧੰਦਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਆਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਚਾਨਣ ਚਾਉ ਉਪਜੈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਵਸੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਟਿਕ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੂਰਜ ਚੜ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਜੋੜ ਗੁਰ ਪਹਿ ਕਰ ਬੇਨੰਤੀ ਰਾਹੋ ਪਾਦਰ ਗੁਰ ਦੱਸੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਆਗੂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਜੇ ਥੀਐ ਸਭ ਦੇਸ ਪਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਤੇਰਾ ਅਸਲੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੂੰ ਉਤਰਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਰਦੇਸੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਪਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿ ਖੋਲੋ ਗੰਠੜੀ ਦੁਖੀ ਭਾਰੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੰਢ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖੋਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖੋ ਬਾਹਰੋਂ ਹੱਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਬਰਾਬਰ ਹੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ 19-21 ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਦੱਸਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ
ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਖੀ ਭਰ ਆਇਆ ਜਗਤ ਸਵਾਇਆ, ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਬਿਦ ਮੇਰੀਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣੇ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਗਤ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਆਵਣੇ ਜਾਵਣੇ ਖਰੇ ਡਰਾਵਣੇ, ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੈ ਫੇਰੀਆ। ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਵਣਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਭੈਦਾਇਕ ਹੈ, ਤੇ ਫੇਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਵ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ ਊਣੇ ਝੂਣੇ, ਨਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਊਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਝੂਣੇ ਭਾਵ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਝੁਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਜੇ ਥੀਐ, ਸਭ ਦੇਸ ਪਰਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਪਰਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਮਹਿਲੀ ਕਰ ਆਪਣੈ, ਸੋ ਭਰਪੁਰ ਲੀਣਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਗੁਰ ਮਹਿਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਲੀਣਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕਰੇ, ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪਤੀਣਾ। ਸੇਵਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਦਣ ਪੂਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਉਹਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀਜ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਤਸੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਬਦੇ ਪਤੀਜੈ ਅੰਕ ਭੀਜੈ, ਸੋ ਮਹਿਲ ਮਹਿਲਾ ਅੰਤਰੇ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਨ ਤਸੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਿਰਦਾ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਈ, ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਅੰਤ ਨਿਰੰਤਰੇ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮੇਲਾ ਤਾਂ ਸੁਹਿਲਾ, ਬਾਜੰਤ ਅਨਹਦ ਬੀਨਾ। ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਬੰਸਰੀ ਵੱਜਦੀ ਏ, ਨਾਮ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰ ਮਹਿਲੀ ਘਰ ਆਪਣੇ, ਸੋ ਭਰਪੁਰ ਲੀਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੱਚ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਕਿਆ ਸਾਲਾਹੀ ਹੈ, ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਕਰ। ਆ ਕੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ, ਜੇ ਲੋਚੈ ਕੋਈ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਚੇ, ਭਾਵ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰੇ। ਕੀਮਤ ਸੋ ਪਾਵੈ ਆਪ ਜਾਣਾਵੈ, ਆਪ ਅਭੁੱਲ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਅਭੁੱਲ ਹੈ, ਕਦੀ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਤੁਧ ਭਾਵਹਿ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਅਮੁੱਲੈ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਮੁੱਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੀਨੋ ਨੀਚ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ, ਸਾਚ ਨਾ ਛੋਡੋ ਭਾਈ। ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੀਣੋ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਹੀਣ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੀਣੋ ਨੀਚ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਤਿਆਗੋ। ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰ ਦੇਖਿਆ, ਦੇਵੈ ਮਤ ਸਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਕਰ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਨੇ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਮਤ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਅਖੀਰ ਤੇ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਹੀਨੋ ਨੀਚ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ,
साच न छोड़ो पाई। नानक जिन कर देखिया देवै मत साई। वाहिगुरु जी का खालसा